Hello everyone, welcome to AK Instrument Education. Myself Naveen, I am the maths mentor and today's session is about permutations and combination 7 marks important questions. As this chapter carries 1 7 mark, that is from senior maths 2A long answers questions. So this topic is the most important topic. So that is finding the rank of a given word. See here, if the letters of the word master, M-A-S-T-E-R, permutated in all possible ways and the words thus formed are arranged in dictionary order, then find rank of the word master. Right? So the thing is here, we need to find the rank of the word master. Okay? So children, first what we have to do, we need to arrange the given word in alphabetical order. I mean the alphabetical order of the letters of the word master is, so first is A, after that, after A you will get E, A, B, C, D, E, F, G, H, I mean after that M, P, Q, R, S, T. So what is the step 1? Given word ni alphabetical order lo raskoవాలి. Whatever the letters are there, M, A, S, T, E, R ఉన్నాయి. వాటిని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే first of all we need to write them in alphabetical order. Is it clear children? First we have to write first letter is A, then E, then M, then S, then T, then R. Now first of all, so we got A, E, M, R, S, T. Okay, given word is what? M, A, S, T, E, R. వీటితోనే మనకు వర్క్ ఉంటుంది. చూద్దాం what we have to do. Okay, first we arrange them in alphabetical order. The number of words that begin with, the first one is A. The number of letters, I mean the number of words that begin with A. So what to do here? Here we have A, right? A ni M to compare cheyali. Whether A and M are they equal? No, right? When we are comparing A and M, they are not equal. Then remaining how many letters we have? 1, 2, 3, 4, 5. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Which is equal to what? 5 factorial. 5 factorial means how much children? You know, 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4 ja 20, 23 ja 60, 62 ja 120, 120 into 1, 120. That is 5 factorial. Children, did you understand? Em cheyalante ikkada first we are beginning with letter A. First alphabetical letter A kada. A ni M to compare cheyali. A and M are equal? No, they are not equal. So remaining letters are how many? E, M, R, S, T. 1, 2, 3, 4, 5. So number of words that begin with A is 5 factorial. 5 factorial means 120. Okay. Next. Now the next step is what? After A we have M. Okay children. The same thing. The number of words that begin with E children. The number of letters that begin with E. Now children, you compare E and M. Are they equal children? E and M? They are not equal, right? Again, remaining letters are how many? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is also 5 factorial. 5 factorial is nothing but 120. Okay children? First with A, then with E, right? Now, the third one, the number of words that begin with M. Okay, first we did with A, then we went to E, then after that to M. Children, listen carefully. Now you compare this M and M. Yes, they are equal, right? Then we need to go again, we have to come back. Arthamaitunda children? First we went with A, that is not matching, 5 factorial. Then we went with E, not matching, 5 factorial. Then M.
ఇఫ్ యూ సీ హియర్, యూ లిసన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ m ఉంది, ఇక్కడ కూడా m ఉంది, రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. సో m యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, we should not go with r, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ a ఉంది చూడండి, ఇక్కడ a ఉంది, మళ్ళీ ఏని కంపేర్ చేయాలి సెకండ్ లెటర్ని. ఆల్రెడీ m అయిపోయింది కదా, m క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవాలి, m అయిపోయింది. నౌ ఏ కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ రెండు కూడా మ్యాచ్ అయినాయి. లెట్ మీ రైట్ MA. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ టు గో విత్ E. అర్థమైందా? ఏ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఏ నుంచి ఈకి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఈని ఎస్ని కంపేర్ చేయాలి. ఈ ఎస్ ఆర్ ఈక్వలా? కాదు కదా. సో MAE అవి ఈక్వల్ కాదు కనుక 3 లెటర్స్ తీసేస్తే 1 2 3. సో విచ్ ఇస్ 1 2 3 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1. 3 2 just 6, 6 1 just 6. So 3 factorial is nothing but 6. Is it clear children? Clear? మళ్ళీ చెప్తున్నా, m చూసాం, m క్యాన్సిల్ అయిపోయి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాం, ఏ చేసాం, ఏ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి, ఏ తర్వాత ఏముంది, ఈ ఉంది, ఈ ఎస్ సేమ్ ఉన్నాయా, సేమ్ లేవు, ఈ రాసాము, రిమైనింగ్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ అగైన్ the number of words that begin with m a అయిపోయింది, m అయిపోయింది, ఏ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఈ అయిపోయింది, ఈ తర్వాత ఏముంది, r ఉంది. ఇప్పుడు r ని s ని కంపేర్ చేయాలి. చూడండి, m a అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది, మరి ఇంక చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఈ కూడా అయిపోయింది, ఈ తర్వాత ఏముంది, ఇప్పుడు r ఉంది, r s కంపేర్ అయితే ఈక్వలా? ఇక్కడ r ఉంది, ఇక్కడ s ఉంది, r s ఈక్వలా? లేవు కనుక r రాసేసుకోవాలి. then 1 2 3 which is also 3 factorial, that is equal to how much, 6. Okay children, again the number of words that begin with m a, r అయిపోయింది కదా, ఈ తో నవ్వలేదు, మళ్ళీ r కి వచ్చాం, r తో నవ్వలేదు, r తర్వాత ఏముంది, s ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ s ఈక్వల్ కనుక s ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి, s రాసాను. మళ్ళీ ఏం చేయాలి చిల్డ్రన్, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, m a s అయినారు కదా, s క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్కి రావాలి. ఏ అయిపోయింది, ఏ అయిన తర్వాత ఏముంది, ఇప్పుడు ఈ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టీని మనం కంపేర్ చేయాలి, ఈ టీ ఈక్వలా? కాదు. సో MASE అయితే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2. మళ్ళీ సేమ్, సో m అయిపోయింది, ఏ అయిపోయింది, ఎస్ అయిపోయింది, ఈ తర్వాత ఏముంది, మళ్ళీ ఈ తర్వాత ఏముంది, ఈ తర్వాత ఆర్ ఉంది. మళ్ళీ ఆర్ని టీని కంపేర్ చేయాలి, ఆర్ టీ ఈక్వలా? కాదు. మళ్ళీ ఆర్ రాసుకోవాలి, ఆర్ రాసుకుంటే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2. ఓకేనా, ఆర్ అయిపోయింది, ఆర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం కావాలి, ఎస్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఆర్ తర్వాత ఏముంది, ఇప్పుడు మనకి టీ ఉంది. మళ్ళీ ఈ టీ కంపేర్ చేయాలి, MAS తర్వాత టీ కంపేర్ చేయాలి, టీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. ఓకే, టీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ టీ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ రావాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్కి రావాలి, ఏ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఈ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ ఈ ఈక్వల్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఏముంది, మనకి ఆర్ ఉంది, ఆర్ కూడా ఈక్వల్ అయ్యాయి. చూడండి ఏమొచ్చింది మనకి, MASTER, ఏం లేదంటే 0 ఫ్యాక్టోరియల్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత, 1, right? Yes. So now what we have to do, actually we have to find the rank of the word master. Therefore rank of the word master equal to first 5 factorial 120 plus second also 120 plus 6 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1. ఏం చేయాలంటే we need to add this all, right? So 120 240 246 252 254 256 plus 1 257. So what is the rank of the word master? Rank of the word master is 257. Children, are you understanding? Once again I'll explain. See,
ఏం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. ఏ ఈ ఎం ఆర్ ఎస్ టి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఏని ఎంని కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ లెటర్ ఏ, ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్ ఏ, ఎం కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మ్యాచ్ అవ్వకుంటే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి కనుక 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈని ఎంని కంపేర్ చేయాలి. ఈ ఎం కంపేర్ చేస్తే మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, ఈ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎం చూడాలి. ఇప్పుడు ఎం కంపేర్ అవుతున్నాయి, రాసుకోవాలి ఎం. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆర్కి వెళ్ళకూడదు, మళ్ళీ ఫస్ట్కి రావాలి. ఏ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ ఆ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. మ్యాచ్ అయ్యా, దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెటర్ పోవాలి. ఈఎస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కనుక ఎంఏఈ. మిగతా లెటర్స్ 3 ఉన్నాయి కనుక 3 ఫ్యాక్టోరియల్. మళ్ళీ ఎంఏఈ అయిపోయింది కదా. ఎంఏఈ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి, ఎం రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏ అయిపోయింది. ఈ తర్వాత ఏముంది, ఆర్ ఉంది. ఈ తర్వాత ఆరు ఎస్ కంపేర్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎం యాడ్ రాసుకోవాలి, ఏ రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏముంది, ఎస్ ఉంది, అంతే కదా. ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎస్ రాసుకోవాలి, మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. ఈ టీ కంపేర్ చేయాలి. ఈ టీ కంపేర్ అవుతున్నాయా, అవ్వట్లేదు. అవ్వకపోతే ఏం రాయాలి, 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా, ఎంఏఎస్ఈ అయింది. ఓకేనా, మళ్ళీ ఎం రాసుకోవాలి, ఏ రాసుకోవాలి, ఎస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, రాసేసుకోవాలి. ఎస్ తర్వాత ఏముంది, ఎంఏఎస్ ఈ అయిపోయింది. ఎంఏఎస్ తర్వాత ఈ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది, ఈ తర్వాత ఏముంది, మళ్ళీ ఆర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్ టీ కంపేర్ అవ్వట్లేదు, సో మిగతాది కూడా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కాదు, సారీ, రిమైనింగ్ 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి, 2 ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆర్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఎం ఏ ఎస్ అయిపోయి. ఎస్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆర్ తర్వాత ఉన్నది ఏంటి, టీ. ఈ టీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్ ఉంది, ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, అంటే 0 ఫ్యాక్టోరియల్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1. మరి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ 257 వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? The rank of the word master, which is the most important question. The most important question. I hope you understood how to do. You stop the video and try to understand, and yourselves, if you practice, you will get this sum. No doubt at all, easily you will get 7 marks. Okay, so for better understanding, we will explain, we will discuss one more problem, that is present. Okay children, now coming to second question. If the letters of the word present are permutated in all possible ways, and the words thus formed are arranged in dictionary order, then find the rank of the word present. P-R-I-S-O-N, present. Okay, in the same manner children, the first step is we need to write the letters of the given word in alphabetical order. Okay, so first one is what, first you will get I. After I, you will get N, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. First letter is I, and then N, O, P, R, S. We arrange the letters of the given word in alphabetical order. Is it clear? Okay, let us write now. Given word P-R-I-S-O-N. Alphabetical order is I. Alphabetical order I, N, O, P, R, S. Okay na? Idi manaki important. Given word raskoవాలి. What is given word? P-R-I-S-O-N. What is the alphabetical order of the given word? I-N-O-P-R-S. Okay. First, the number of words that begin with I. The number of words that begin with I. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్, I, P కంపేర్ చేయండి. when we are comparing I and P, are they equal? ఆ రెండు ఈక్వలా? కాదు. కాకపోతే ఇంకెన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 1, 2, I, 1, 2, 3, 4, 5 అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ హౌ మచ్? 120. చిల్డ్రన్ అర్థమవుతుందా? మిగతా లెటర్స్ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120. మళ్ళీ సేమ్ ఐ తర్వాత ఏముంది? n ఉంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ దట్ బిగిన్ విత్ n. మళ్ళీ n ని p తో కంపేర్ చేయాలి.
N P మ్యాచ్ కావట్లేదు. కాకపోతే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ లెటర్స్ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120. ఫస్ట్ I తర్వాత N తర్వాత నెక్స్ట్ O. చూడండి O మళ్ళీ P. O P కంపేర్ చేస్తే మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? కావట్లేదు. The number of letters, sorry, the number of words that begin with O also 5 factorial. 5 factorial అంటే 120. ఓకేనా? నౌ O అయిపోయింది. O తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి? P. ఇప్పుడు P కంపేర్ చేస్తే ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఆర్ కోలా కాదు. P అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావాలి, మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. I ఉంది ఇక్కడ, ఐని ఆర్ని కంపేర్ చేయాలి. I R కంపేర్ చేస్తే ఈక్వల్ అవుతున్నాయా? అవ్వట్లేదు. అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ ఎన్ని? 1 2 3 4 1 2 3 4 అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 4 3 జా 12 12 2 జా 24 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24. అయిపోయిందా? P అయిపోయింది, I కూడా అయిపోయింది. I తర్వాత ఉన్న లెటర్ ఏంటి? I తర్వాత ఉన్న లెటర్ N. P తర్వాత I తర్వాత ఏముంది? N ఉంది. మళ్ళీ N R కంపేర్ చేసుకోవాలి. N R కంపేర్ చేస్తే దే ఆర్ ఈక్వలా? కాదు. కాకపోతే ఏం చేయాలి? రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏమున్నాయి? 4 ఉంటాయి. 1 2 3 4 అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24. మళ్ళీ N తర్వాత ఏముంది? O ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ బిగిన్ విత్ P తర్వాత N తర్వాత O ఉంది. మళ్ళీ O R కంపేర్ చేసాం, ఈక్వల్ ఉన్నాయా? మళ్ళీ అవి కూడా ఈక్వల్ కాదు. ఈక్వల్ కాకపోతే మిగతా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? O తర్వాత ఏముంది? R ఉంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ దట్ బిగిన్ విత్ P R. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే R మ్యాచ్ అవుతుంది. మ్యాచ్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావాలి. ఫ్రంట్కి వస్తే మళ్ళీ I ఉంది. మళ్ళీ ఐని కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఆ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అది కూడా రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెటర్ ఏముంది? N ఉంది. N S కంపేర్ చేయాలి. N S ఈక్వలా? కాదు. కాకపోతే ఏం రాయాలి? N రాసుకుంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 2 ఉంటాయి. 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2. ఓకే, P అయిపోయింది, R క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, I క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. N తర్వాత ఉండే లెటర్ ఏంటి? O. మళ్ళీ O S కంపేర్ చేయాలి. అది ఈక్వలా? కాదు. O రాసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత? 2. మళ్ళీ O తర్వాత ఏముంది? S ఉంది. P R I S ఉంది. మళ్ళీ S కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ అంటే క్యాన్సిల్ చేయాలి. మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. ముందుకు వస్తే ఇక్కడ ఏముంది? N ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏముంది? O ఉంది. N O ఈక్వలా? కాదు. కాకపోతే P R I S N ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1. ఓకేనా? N అయిపోయింది. N తర్వాత ఉండే లెటర్ ఏంటి? O. N తర్వాత ఉండే లెటర్ O అంటే P R I S O ఉంది. N తర్వాత ఉండే లెటర్ O. P R I S N అయిపోయింది కదా, S N అయింది, S O ఉంది. O ఉంది. O కంపేర్ చేసాం. O ఈక్వల్. ఓకే, O ఈక్వల్ కనుక O రాసేసుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంక N ఉంది. N కూడా ఈక్వల్ అయిపోతాయి. P R I S O N అంటే 0 ఫ్యాక్టోరియల్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1. అర్థమైందా చిల్డ్రన్? కంపేర్ చేసినప్పుడే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అది చూసుకుంటే చాలు. వన్స్ కంపేర్ అయితే ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావాలి. ఓకే, నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద వర్డ్. Therefore, rank of the word. Therefore, rank of the word prison is 120 plus 120 plus 120 plus 24 plus 24 plus 24 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 360 24 24 24 72 2 plus 2 4 4 plus 1 5 5 plus 1 6 so 360 plus 72 plus 6 how much? That is equal to 438. Therefore, what is the rank of the word present? Therefore, the rank of the word present is 438. Children, master, rank of the word master,
and the rank of the word present. These both are important question. Damn sure they will ask one question, no doubt at all. So if you practice, easily you will get 7 mark question. No need of doing any. Is there no, nothing is there in this problem? Nothing. The thing is comparison. If you know the alphabetical letters, you can do it easily. Okay, children. So don't forget to hit subscribe button, like it, and share it with your friends so that I can make many more videos. It will be very helpful for you children. Thank you.